ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਅ ਬੁੱਕ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਮਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਟ ਆਲ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੈਟ ਆਈ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਬੁੱਕ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਲਿਕਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ during those experiences I learned a few things. I experienced certain activities and came across certain dogma and doctrines. So मैं share करना चाहना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ myth and reality, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਆਮ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਵਲੇਟਰੀ ਰਿਲੀਜਨ. Its bedrock is the revelation that came to Guru Nanak and his 9 successors, who conveyed it in simple and melodious verses. The word of the Gurus became the bond between the Gurus and their Sikhs. Sikh meaning disciple. Guru Arjan, the 5th Guru of the Sikhs, who himself wrote a lot of Bani, realizing the importance of the Guru's Bani or Shabd and of preserving its authenticity, took the sagacious step of collecting the teachings of the Gurus and compiling the Ad Granth, including in it the hymns of some of the Bhagats that were in accord with the Guru's concept of God, life and religion. The Bani of the predecessor Gurus was collected and scrutinized with care to ensure its authenticity. Bhai Gurdas, the foremost scholar of Sikhism and a trusted and devout Sikh, was associated with the project. He also scribed the Granth, besides assisting in the work of collection, selection and scrutiny of the Bani. On its completion, the Ad Granth was installed in Harmandir Sahib on Samvat 1661, Padon Sudi Ekam, that is 1604 AD. Since then, it has been the sole authentic source of the Guru's word and the object of supreme veneration. A century later, in 1708 AD, on ending the line of personal succession of Gurus, the 10th Master, Guru Gobind Singh, apotheosized the Granth as the future and eternal Guru of the Sikhs, incorporating in it the Bani of Guru Tegh Bahadur. Thus, Guru Granth Sahib took the place of personal Gurus and continues to guide and inspire the Sikhs all over. Its position, status, and importance as a religious guide is supreme, excelling that of the scripture of any other religion. Among the revelatory religions of the world, Sikhism has a unique place. This is because the Sikh holy book was authenticated by the 5th Master, Guru Arjan Dev Ji himself. Certain doubts regarding this established fact have been willfully created by some scholars. I'll try to break up the talk into 4 or 5 different parts, so your questions are welcome as I finish the first part, which I will highlight work on Kartarpuri Dweep, and if there are any questions, you're most welcome. So the whole idea is regarding the decision to compile the scripture of the Sikhs. The basic reason for the 5th Guru to compile the Ad Granth was to give an authentic scripture, embodying the doctrines of the Sikh religion and the words of the Guru for the guidance of the Sikhs and the followers of the Gurus. In the Sikh religion, the entire Bani conveys spiritual truths of a divine status. As such, the Bani commands the highest sanctity, it being from the very fount of truth and the guide and Guru of the Sikhs. Hence, the fundamental necessity of identifying and separating the revealed Bani from the unauthentic and the unrevealed. There was an additional reason for expediting the preparation of an authentic scripture. Other schismatic sects like the Meenas, headed by Meherwan, son of Pirthi Chand, elder brother of Guru Arjan, had prepared a Granth, and in it he had included some real and some spurious Bani attributed to the first 4 Gurus. Besides these, other persons had also given currency to fake Bani. News about this practice was conveyed to Guru Arjan. He spoke to Bhai Gurdas, saying that the Meenas were thus confusing and exploiting the public by mixing their own verses with the Bani of the Gurus, and therefore true Bani of the Gurus should be collected and authenticated.
The preliminary work of collection and scrutiny was entrusted to Bhai Gurdas. The Guru himself approved its final inclusion. The tradition and historical writings are unanimous that from Amritsar the Adi Granth was shifted to Kartarpur because the family of the sixth Guru moved to that place. Though the seventh and subsequent Gurus later shifted to Kirtpur, Patna Sahib and Anandpur Sahib eventually, it is accepted that the original Adi Granth remained with the family of Tirmal, the great grandson of the Guru, and his descendants at Kartarpur. It is believed that as Tirmal and his descendants ceased to be in the line of the Gurus, the Adi Granth was at one time coercively taken away by the Sikhs from the family, but at the instance of the ninth Guru, it was restored to the family. ਹੁਣ ਇਸ incident ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ interesting episode associated ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਪਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕੌਤਕ, ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮਿਰਕਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਕਲਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਆਲ religious entities to provide some kind of credence. So ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਕਿ original ਜੋ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਦੋਂ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆਵਾਂਗੇ and then they can come and collect the Guru Granth Sahib. We would not like to meet them because ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰਸ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ connection which when I traveled in India, I came across a Sarup in Domegaon in Maharashtra, where they say that every time Godavari river floods, it breaks the banks, and then they touch the river water with the Guru Granth Sahib that they ferry across, and the water is received. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ associated with that myth. So that is the highlight about the connection that I have with myth and reality, because ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਰਕਲਸ ਨੂੰ ਕੰਡੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, unlike most other religions. So ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਮੇਗਾਉਂ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਛੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 'ਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ। There is no real story ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਤਾ। And now with the Gurdwara Sahib coming up, it will become sanctified fact. So ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। So and interestingly nobody knows ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਹੀ ਗੇਨਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਧੀਰਮਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੈਕਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਆਫਟਰ ਨਾਈਨਥ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦ ਸਰੂਪ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀ ਰਿਟਰਨ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੈਲਿਕਸ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੌਰਕੀ ਤਬਰਕਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ when the Britishers took over, so they got control of the Sarup, and that it was finally passed on back to the Tirmaliyas, to the family, to the Sodhi family in Kartarpur. So a pura extant record hai which pretty much verifies the originality and authenticity of the Kartarpuri bead. So in the next phase I'll discuss the bead which is known as Bhai Banno ki bead. So ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਬੀਡ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ which is considered the first copy of the original Kartarpuri bead. So at this point if there are any questions I would, you're most welcome. ਉਹਦਾ ਸਕੈਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਵਰੀ ਈਅਰ অর ਸਮਥਿੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੀਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਰ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਜੀਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨ 50s। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟੂ ਜਸਟ ਵਾਕ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਦ ਸਰੂਪ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਾਫੀ, they don't like it, the pages to fall apart. But beyond that, they allow access. Study ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, pictures ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ recent scan ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਏ। Previous time ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ basic pictures ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ study ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ page by page ਪੂਰਾ thoroughly study ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ analysis ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੇजेस ਦੇ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈ? ਪਿਕਚਰਸ ਪਹਿਲਾ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੇਜ ਦੀ there are quite a few blanks in between, so I don't know if start to finish they have the complete record, but comprehensive coverage ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਾਲਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਢੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਧੀਰਮਲੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਾ that kind of connection was kept alive ਕਿ ਜਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। Thank you. ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, my concern is that the beauty of the Sikh religion lies in its simplicity, its pragmatism, and the beautiful message that comes across, which is very authentic. It's documented by the gurus themselves. So ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ confuse ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, because that's the only way your fundamental essence can be affected. ਤੇ ਜਦੋਂ question ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਬੀੜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, there's confusion ਕਿ certain aspects are not as per the, there is no original beat, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਟੁੱਕ ਦ ਫਰਸਟ authentic bead that was put together by Guru Arjan Dev Ji and took it across to Lahore, and then further took it to Mangat, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I'll just discuss it. The traditional story of copying out the Banno bead from the Granth of the 5th Guru is that the Guru entrusted to Bhai Banno the job of getting the Granth bound at Lahore. But Bhai Banno on his way from Amritsar to Lahore employed many copyists and copied the Granth into what now constitutes the Banno bead. This is the version given by Gyani Gyan Singh. The story given by S.D. Palla in Mehma Prakash is that Bhai Banno got permission to take it to his village Mangat, that he employed many persons to copy it and halted at every half course. Ruk ke copy hunda si, then he would move further on. Likewise, different records are there from Gyani Santokh Singh horan ne bhi dasya. And interesting aspect is that Lahore is only 20 kos from Amritsar. Village Mangat is still 100 kos further. So Mangat being about 120 kos from Amritsar, the journey would have taken about 8 months one way. According to Gurbilas Shemi Patshahi, Guru Arjan Dev Ji asked Bhai Banno to have the bead bound at Lahore. That Bhai Banno got permission to take the Granth to his village for one night. That on way from Amritsar to Mangat and Mangat to Lahore, he employed many copyists to copy the Granth by the distribution of clusters of leaves among the scribes and halted at a distance of 1 kos every day. It is added that an extra material as described earlier was introduced in the Banno bead. The Guru put his Nisan on it. This way the journey to Mangat and Lahore would have taken about 7 to 8 months. The fourth version given is that the completed Granth was taken to Mangat by Bhai Banno after taking permission for copying it and taking it to his village for the night.
ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਐਸਪੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ। Guru Arjan Dev Ji, the whole idea was to put together a bead which is authenticated, which is tallied, which is compared, which everything is foolproof. Number one, why would he hand over the grants to somebody to be taken across such a huge distance in those troubled times? So, ਜੇ ਮਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕਰਨਾ ਜਲਦ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਲਦ ਬਣੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਦੇਰ ਆਰ ਪਿਕਚਰਸ ਦੈਟ ਆਰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦਾ ਮੰਗਟ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਹਾਊ ਦੈਟ ਸਟੋਰੀ ਵਾਸ ਪੁੱਟ ਟੁਗੇਦਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੀਟ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੀ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਜ਼ਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ 84 ਵੇਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰੂਪ ਵਾਸ ਅਟੈਕਡ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪੁੱਟ ਇਟ ਟੁਗੇਦਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਲਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਕੁਡ go and check out and make comprehensive pictures of the Tatkara and various other nishan jithe Maharaj da nishan bhi uch pasted hai, it is not included in the Maharaj hamesha authenticate karte ki in the Guru Granth Sahib itself. So just making a comment, I think Virji, you were talking about the camera and how you improving that. Here is a application of that camera that Virji has used it, and I'm sure he's looking forward to the new chip that has 1,000 or million time contrast. ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, so it was 50 ISO or 100 ISO or some people did 800 ISO and they were fancy guys clicking sports. So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ thanks to your research initially Nikon came up with a camera that you could easily use it at 12,800 ISO. So ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ and there was no light and 12,800 ਤੇ I got pictures that I could print in the book. So ਤੁਸੀਂ you've gone beyond that now, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ that's way beyond and so you're talking about million. Just research right now. Right. No, that's all. Are you taking pre-orders? So ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ the whole idea is about churning out myths. The reason, the motive, it becomes apparent. So ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ growing up in Punjab, especially during the times ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 80s 90s ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, so a lot of times we blame everything on the establishment. Every time around ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ this is because of the government and at the center or etc, RSS and all this stuff. But a lot of these things come through wherein you realize that no, that's not the case. ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ physically damage ਕਰਦੇ ਆ. A lot of things are happening within this circle wherein these stories are concocted by groups that have very vested interests. So ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਥ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈਡ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਇਨ 47 ਸਾਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬਾਰਡਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਵਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਬਰੂਟਲ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਡ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ once they got going, that's a strange gift we have ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋ ਉਬਾਲੇ ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। So we can't just blame them. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ
ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਥ ਐਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਦੂ, ਗੰਗੂ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਭੀਮ ਚੰਦ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦੂਜੇ, ਦੇ ਆਰ ਵਿਲਨਸ। ਉਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ, who became ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਸੋ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਬੇਅਰਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੰਗਰੇਬ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਮਰਦਾਨਾ, ਦ ਬੈਸਟ ਪੈਲ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਗਣੀ ਖਾਂ, ਨਬੀ ਖਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਰਾਏ ਕੱਲਾ, they were Muslims and they were influential people। ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ was the ਚੌਧਰੀ of the place। ਆਪਣੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਰਾਏਕੋਟ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਮੱਝਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਲੈ ਛੰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੱਝਾਂ ਚੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਲੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੋ ਤਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚ ਮੋਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੋ। ਦੋ ਕੌਤਕ ਰਲਾਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚੋਏਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਕੌਤਕ ਵੀ ਇਹ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਸਰਾਖਾ ਇਹ ਚ ਦੁੱਧ ਖੜਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਚੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਏ ਕੱਲਾ। ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਹੋਕਸ ਪੋਕਸ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੈਲੇਵੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਸ ਤੰਗੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਚ ਸਕਮਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਵਾਸ ਅ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ। So he was not a devotee। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਬੜੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸੀਗੇ। He was a friend who was charmed by Guru Gobind Singh। और despite a Muslim hukumat, despite all the lama lashkar, you still you stand by a friend। ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਸਤੀ ਦੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ was a friend despite everything। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਸ ਛੱਡੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਲਮ ਖਾਨ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ। ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੋਰਿਆ, ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਏਕੋਟ, ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਥੋਰੋਫੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਗਣੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਏਕੋਟ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇयर ਇਜ਼ ਦੈਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਲੰਡਨ ਵਾਲਟ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਫੀਸ ਸੱਜਣੇ MP ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਹੀ ਵਾਸ ਸਰਵਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਫੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਹੀ ਗਾਟ ਇੰਜਰਡ ਇਨ ਮੁਦਕੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਵਿਲਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਸਰਵਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ, ਦ ਖਾਲਸਾ ਆਰਮੀ। ਉਹ ਜੋ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ
looked at ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਲੈਨੇ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਵਿਮਨ ਇਨ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੈਂਟਰਿਕ এনवायरमेंट ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਲੁਕਡ ਐਟ। we come from a tribal environment which is chauvinistic। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ chauvinistic ਹੈ। And ਉਹ ਜੋ compile ਹੋਇਆ that has not, there are certain issues that women have to stand up for and women have to fight for। ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੇ aspects ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ unfortunately ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਹੈ, lot of those people they go against Sikh doctrine, they are not householders। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸੋਜਿਨਿਜ਼ਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੈਵਰ ਡੈਲਟ ਵਿਦ ਵਿਮਨ। ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਦੋਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ formulating any kind of future plans for the Panth is concerned। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਸੀਗੇ they focused on women as temptresses। they were put at a lower level ਵੀ ਇਹ socially ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ they were considered they kind of they're an impediment in the path of salvation। so ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ I'll just bring up some small points that add to the confusion which is myth and reality। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। lot of people go beyond ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆਹ ਸੱਚ ਜਗਾਤ ਸੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਨਵੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਵੱਧ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗਾ, which is fine। it is no ਮੰਤਰ to be ਉਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੰਤਰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਮਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ 15 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ 25 ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 35 ਵਾਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 85 ਵਾਰੀ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਆਮ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ's name for as an example। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। there should be no confusion ਕਿ ਪਾਠ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। that is the truth, it's a way of life। the special days ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਰਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਰੰਭੇ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਟੁਗੇਦਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ other than your greed, fact is if you don't have money pooled in you can't do anything। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ Habitat for Humanity ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ unless and until we get money together and people together it won't work। so ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਕਿ you bring people together under some premise। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪੇਂਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। there were all kinds of painters back then। ਮਤਲਬ ਰੈਨੇਸਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। they were wonderful painters। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, it was frowned upon। ਤਾਂ how come now we have all kinds of paintings। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ 108 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 108 ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 108 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਲਈਏ ਡਿਗਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਐਸੀ ਘੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 108 ਹੀ ਰੱਖੀਏ। So it all becomes a joke। It percolates down to something so frivolous। And you and I know ਕਿ ਵੀ ਜੇ empower ਕੀਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਟ ਸਮ ਸੇਂਟ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਮੀਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਿ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੌੜ ਮੱਚੀ ਦੀ ਹੈ। ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 50,000 ਦਾ ਚੜਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਚੜਾਤੇ, ਚਾਨੀਆਂ ਚੰਦੋਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਬੁੱਕ ਦੈਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡ। ਉਹਨੂੰ ਰਜਾਈ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਏਸੀ ਲਾਉਣਾ, ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਸੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਵਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੀਪਲ ਕਮ ਐਂਡ ਆਸਕ ਯੂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲਵਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਠੰਡ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਕਿ it's a ਬਾਣੀ that needs to be imbibed, the ਬਾਣੀ that needs to be read, the book needs to be open and needs to be read thoroughly, and it should be understood and imbibed and lived. ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ? ਉਹ ਜੋਤ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਰਜਾਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਲੱਗ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਯੂ ਵੋਂਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਪੱਖੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਲੋਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਪੱਖੇ ਹੈਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਨਿੱਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ 7-8 ਸਰੂਪ ਜਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਡੂ ਨੈਕਸਟ। ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਪੱਖੇ ਚਲਾਉਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਖੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੰਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ these are regular issues that come up। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ, ਚਾਹੇ ਮਣੀਕਰਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, lot of those things are just been cooked up ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਂ ਹੈਗਾ because we follow the larger cultural environment, that serpent that sits on our head, the Hindu ਧਰਮ, because they believe in certain। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। so nicely we march off and so ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿੰਪਲ ਫੇਥ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਕਰ। ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬਲਾਈਂਡ ਫੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੇ ਮਗਰ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੀਰ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੱਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 108 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ 'ਚ। 108 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਆਈ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਆਈ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਇੰਪਾਵਰਡ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਲੈਸਰ ਬੀਇੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਜ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਟੂ ਫੇਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਗਰ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨਮਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾਇਆ। ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਗੀਠਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਨਸਾਈਨ ਟੂ ਦ ਫਲੇਮਸ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੀਠਾ ਮਨਮਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗਾਨੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਿਆ। those are things that we have to address. We can't wish them away. But fact is that those are myths.
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ हिंदू मत वाले बहुत सारा कहते हैं गुरु नानक देव जी तो रिफॉर्मर थे, बहुत अच्छे थे, हम भी उनकी पाठ पूजा करते हैं सुबह शाम। अडवाणी कहना होता सी, अडवाणी कहता मैं सुखमनी साहब रोज पाठ करता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब मेरे घर में स्वरूप है, सुभाईमान है, सिंधी कहते हैं आप, मैं करता हूँ रोज। वो कहते करता तो समझ भी लेना, जो जपजी साहब भी बंदा समझ ले, जपजी साहब नालों जुझारू बाणी कोई नहीं, एवरीथिंग इज एड्रेस्ड। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੰਤ ਸਾਧ ਇਹ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਮਖਟੂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਫਕਰ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਗਵਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹੋ Pishana se. So youngsters, I'll translate it. The person incapable of earning his living gets his ears split and becomes a mendicant. Sadhu, just ascetic roaming around, seeking alms. He calls himself a guru or a saint. Do not look up to him, nor touch his feet. Idu sakht alfaz ki ho sadhu. He knows the way who earns his living and shares his earnings with others. ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਝਾਰੂ, ਤਤ ਜੁਝਾਰੂ, ਰੰਗ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਐਮਫਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।